أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة جنة لما تجوا عصباتهنا جمتاتهنا ولما يأتكم تسقاهم يالمتاباتكم وياله مثل الذين خلوا من قبلكم كنا أنت بفيت نبروت يالفوا تزبوت هنيتا ويمدقمو باحري مستهم البأساء والضراء ችግርና መከራ ነክታቸዋለች وزلزلوا تنكتكتوال وإن تربدبدوال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ملكتنياونا الذي كسغار يامنوا تسكملوا درس متى نصر الله مشانو يا الله رداتا ألا إن نصر الله قريب لب بلو نكو يا الله نصر قربنا يسألونك ماذا ينفقون من اندم مسوته يطيقوا قل بلاچو ما أنفقتم من خير من يهون كغنزبنا انت يمتلقسوت يمتمسوتوت وإن دمو متسطوت فللوالدين لولاجوج مهون يقبوال والأقربين لكرب زمدوج واليتامى ليتيموچنا والمساكين لچگرኞች ለድሆች وابن السبيل لمنገደኞች መንገድ ላይ ስንቅላት ተረባቸው አማኞች وما تفعلوا من خير ከበጎ ነገር ምንም የምትሰሩት ነገር ምንም ይሁን فإن الله به عليم الله رسول አዋቂ የሆነ ጌታ ነው ይላል كتب عليكم القتال በእናንተ ላይ መዋጋት ግዳጅ ተደርጓል وهو كره لكم رسول እናንተ የተጠላ ነው አትወዱትም وعسى أن تكرهوا شيئا عند النجر للطلو يجمتال وهو خير لكم رسول እናንተ ጥሩ ሆኖ ይያል
وتكرهوا شيئا وهو خير لكم عند النجار نانت لتلو تجلالاችሁ ስለናንተ በጎ ሆኖ ይያለ وعسى ان تحبوا شيئا ሌላ ነገር ደግሞ ልትወዱት ትችላላችሁ وهو شر لكم እርሱ ደግሞ ለናንተ ክፉ ሆኖ ይያለ والله يعلم الله ያውቃል የሚበጃችሁን وانتم لا تعلمون እናንተ አታውቁ يسالونك عن الشهر الحرام ክቡር ስለሆነው ይጠይቁሃል قتال فيه በርሱስ ስለመዋጋት قل በላቸው قتال فيه كبير በርሱስ ውጊያ ማድረግ ከባድ ጥፋት ነው وصد عن سبيل الله فالله من قد ما السناكل وكفر به بالله مكان والمسجد الحرام كالله مسجد كمسجد الحرام ما السناكل وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه نواريوچون كرسو ما سوطات ما بارر ليسددوا سبب مهون أكبر عند الله زند بيبلت كباد هنا ጥፋት ነው መሻር الحرام ውስጥ ከመዋጋት ይልቅስ والفتنة مؤمنان بديناቸው መፈተን ወይም ደግሞ እናንተ ያላችሁበት የኩፍር ፈተና أكبر من القتل ወንጀልነቱ ከሰው ግድያ የበለጠ ነው ولا يزالون يقاتلونكم እናንተን የሚዋጉ ከመሆን አይወገዱም حتى يردوكم عن دينكم ከዲናችሁ እስከሚመልሷችሁ የመጨረሻ የሚያቆሙት እናንተ ዲናችሁን የተዋችሁ ጊዜ ብቻ ነው የስተጣዑ ያከተሳካላቸው የዱስ ከዛ ومن يرتد منكم عن دينه ከእናንተ መካከል ከዲኑ የሚቀለበስ የሚመለስ ሰው فيموت وهو كافر ካዲ እንደሆነ የሚሞት فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره እነዚያ ስራዎቻቸው ይበላሻሉ በዱንያም በአኺራ واولئك اصحاب النار እነዚያ እሳት ሰዎች ናቸው هم فيها خالدون እነርሱም በሷውስ ዘውታሪዎች ናቸው ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا እነዚያ ያመኑ እነዚያም የተሰደዱ የታገሉ في سبيل الله والله መንገድ اولئك يرجون رحمه الله እነዚያ የአላህን እዝነት ተስፋ ያደርጋሉ والله غفور رحيم الله ምህረተ ሰፊ አዛኝ የሆነ ጌታ ነው ይላል እነኚህ አንቀጾች እንግዲህ ካለፉት አንቀጾች ጋራ ያው ተያያዥ ናቸው እንግዲህ ቁርአኑ ስለ ጂሃድም ያወራ ነው የመጣው ከዛው ጋር ያይዞ ስለ ሐጅ በመሃል የተወራ ቢሆንም እርሱም በአላህ መንገድ ከመታገል መሐከል ከመሆኑ አንፃር ነው የተነሳው የአላህ መንገድ የሚባለው አጠቃላይ እስላም የመጣበት መልእክት በሙሉ የህይወትን ዘርፎች በአጠቃላይ የሚዳስሰው ማለት እና በእኛውም በ214 አንቀጽ ላይ አላህ እየነገረን ያለው ሙእሚናን በማንኛውም ጊዜ በየትኛውም ቦታ አማኝነታቸውን በተግባር የሚያረጋግጡ ፈተናዎችን መፈተናቸው አይቀሬ ነው ከወትሮ ነብዮችም የነበረ ነገር ነው የአላህ ሱና ነው የማይቀየር እናንተም ደግሞ አማኝ ነን ስላላችሁ ብቻ አማኞች ናቸው ተብሎ ጀነት ተከፍቶላችሁ ዘው ብላችሁ የምትገቡ ይመስላችኋል ወይ ሳትፈተኑና ፈተና ሳታልፉ ይላል አም ሐሲብቱም አን ተድኹሉ الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا ማለት ሳትሞከሩ ሳትፈተኑ በፊታችሁ የነበሩት ሙእሚኖች የገጠማቸው ተመሳሳይ ፈተና በእናንተ ላይ ሳይመጣ የሚቀር ይመስላችኋል ወይ ወለማ يأتكم ያልመጣባችሁ እስካሁን ድረስ ያልመጣ ሆኖ ማለት مثل الذين خلوا من قبلكم مثل الأمر الذي أتاهم ወደነሱ መጥቶ የነበረው ፈተና እናንተ ላይ ሳይመጣ በተለያየ ነገር ሳትሞከሩ ባእሳና ضراء ብሎ ተከሰው እዚህ ቦታ ላይ መሰተهم البأساء መከራና ችግር ማለት ነው باء ማለት الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب በሽታዎች ህመሞች ስቃዮች መከራዎች ሳይመጡባችሁ ትቀራላችሁ ይመስላችኋል بعض المفسرين البأساء الفقر አሉ ድህነት ማለት ነው ضراء ማለት ደግሞ በሽታ ማለት ነው አካልን የሚጎዳ በሽታ አእምሮ መሽጉል የሚያደርግ ችግር ሳይገጥማችሁ ይቀራሉ ወይ አይቀርም ተለያየ ፈተና የግድ መኖር አለበት እዚህ ዱንያ ላይ በተለይ ሙእሚን ደግሞ ተፈትኖ ነው ሙእሚንነቱን የሚያረጋግጠው በጽናቱ በصبر በማለፉ ማለት እነዚያ ቀደም ሲል የነበሩት ሙእሚኖች በሳዕና ضراء መጣባቸው ወዙልዚሉ ተርበደበዱ በጣም ከባድ ፈተና ገጠማቸው خوفا من الاعداء ጠላትን ከመፍራት የተነሳ እንግዲህ ጠላት ተሹሞባቸው ዛሬ ሙእሚኖች እንደሚቸገሩት ወይንም ደግሞ በተለያዩ መከራዎች በረሃብ በርዛት በበሽታ ማለት ከችግሩ ጥናት የተነሳ መልእክተኛው ራሱ ነብያቸው እናም አብረውት ያመኑት ሰዎች ካዲያን አይደሉም ሙእሚኖች ራሳቸው حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الله እንደሚረዳን ቃል ገብቶልናል ቃሉም እንደማይታጠፍ እናምናለን ግን መቼ ነው ይላል በጣም እንትን ብሎባቸው ማለት ችግሩ አላ ኢነ ነስር الله قريبا ያ አላህ ነስር ቅርብ ነው እንዲህ ቀርብ በጣም አማራጮች ሁሉ አጣፍተው የሱ በር ብቻ በሚቆረቆርበት ሰዓት ያልተጠበቀ ነስር ያመጣል ግን ሙእሚኖች የሚጠበቅባቸውን ሁሉ ለመለገስ ፈቃደኛ መሆን መቻል አለባቸው ያ في صحيح البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا أنت يا الله
የአላህ መልእክተኛ ሆይ አላህ ነስር እንዲሰጠን አይለምኑልንም ዱዓ ያደርጉልንም አሰቃዩን እኮ እነዚህ ሙሽሪኮች አልናቸው አለ መካ ላይ ያሉ ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብድግ ብለው ወደ ዱዓው ሳይሆን ትምህርት መስጠቱን መረጡ ምናሉ ኢነ መን ካነ ቀብለኩም ካነ አሐዱሁም يوضع المنشار على مفرق رأسه ከናንተ በፊት የነበሩ ሰዎች መጋዝ መሃል አናቱ ላይ ይቀመጥበት ነበር فيخلص الى قدميه እስከ እግሩ ድረስ እየገዘገሉ ሱብሃንአላህ ይገሉታል لا يصرفه ذلك عن دينه ይሄ ነገር ከዲኑ አይመልሰውም ነበር ወንድሙ እየተሰዋ ያየ ሌላውም ይቀጥላል እንግዲህ እንግዲህ ሲታመንበትና የነገውን አኺራን ሽልማት ሲያምን አማኝ እዚህ ድረስ ይሄዳል وينشط بأمشاط الحديد በብረት ማበጠሪያ ሰውነቱ ስጋና አጥንቱ الله اكبر ይበጠራል ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه عن دينه ይሄም ከዲኑ አይመልሰውም ነበር ይሄን አይነት ጽናት ሲያሳዩ ጊዜ አላህ የሄዱትንም ሸሂድ አድርጓል ጀነትን ለገሳቸው የተረፉትን ደግሞ ዓለማዊ ድልም አጎናጽፋቸው እናንተም እንደነዛ ፈተናውን ማየትና ማለፍ አለባችሁ አሏቸው ከዛም ቀጠሉና والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه والله الله ይሄንን ነገር ያሟላዋል ለስኬት ያበቃዋል መንገደኛ ከሰንዓ እስከ ሐድረሞት ያለውን ርቀት ምንም ስጋት የማይሰማው ሆኖ እስከሚጓዝ ድረስ ምናልባት ከፈራም ፍየሎችን ተኩላ ይበላብኛል ማለት ካልሆነ በስተቀር ከሰው የሚቃወመው የሌለ ሁሉም ሙእሚን የሚሆንበት ወቅት ይመጣል ኢማን ያጥለቀልቀዋል አካባቢው ማለት ዳኔ ግን ይሄን ሲናገሩ መካ ከተማ ውስጥ ጥቂት አማኞች መግቢያ መውጫ አጥተው የነበረበት ሰዓት እና ምናሉ ወላኪንኩም ቀውሙን ተስተዕጅሉና ይልኩንስ እናንተ የምትቸኩሉ ሰዎች ናችሁ ታዲያ ትንሽ ነገር ሲያጋጥመን አላህ ነስሩ ለመቼ ነው እንላለን እኛ ለአላህ ነስሩ ብቁ ነው ነን ወይ ሙስሊሙ ያለበት ሁኔታ ተብሎ ሲታይ ብዙ ኸለል አለብን ያ አዩሃ الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم يا الله አላህን ከረዳችሁ ማለት አላህ ከኛ እርዳታ ይፈልጋል إن تنصروا دين الله ለዲኑ ስትቆሙ ከልባችሁ ለዲኑ ስታድሩ አላህ ነስሩን ያመጣላችኋል ነው የዱንያ ነስር እንኳን ባይገኝ በመንገዱ ላይ መሄድ ትልቅ ነስር ነው ولذلك قال الله تبارك وتعالى بل አንቀጽ من سورة العنكبوت ላይ ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ሰዎች ለመሆኑ አምነናል ስላሉ ብቻ ሳይፈተኑ እንደሚተው ይገምታሉ ወይ አይትረኩ بقولهم آمنا وهم لا يفتنون ስላሉ ብቻ የማይፈተኑ ሆኖ መቅረት ይሳካል ብለው ያስባሉ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ከበፊታቸው የነበሩትንም በርግጥ ፈትነናል አላህ እውነተኛ የሆኑትን ሰዎች በትክክል በገሃድ የግድ ያውቃቸዋል ማለት ነው በገይብ ያውቃል ያው በተግባር ደግሞ አማኝ ሆኖ ሲያረጋግጡ ማለት ነው ولا يعلمن الكاذبين እና ሰሃቦችም እንግዲህ ብዙ ፈተናዎች አጋጥመዋቸዋል በተለይ አህዛብ ዘመቻ ላይ መዲና የነበሩት ሙእሚኖች በጣም አናሳ ቁጥር ነው ያላቸው የመጣና የገጠማቸው የከበባቸው ሰራዊት ደግሞ አካባቢውን ያጥለቀለቀ በጣም ግዙፍ ሰራዊት ነበር ኢጃኡኩም من فوقكم ومن اسفل منكم ከላይ በኩል መጡባችሁ ከታች በኩል መጡባችሁ ኢዛغت الابصار አይኖች ሁሉ ካበዙ وبلغت القلوب الحناجر ቀልቦች ጉሮሮ ደረሱ ተንጠለጠሉ وتظنون بالله الظنون ብዙ ግምቶችን ትገምታላችሁ አላህ ሊጥለን ይሆን ብሎ ራሱን የሚጠይቅ ይኖራል ማለት هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا በጣም ጠንከር ያለ መልእክት ያዘለ አያ ነው ዛሬ ይቀራን ያለን ያን ጊዜ ሙእሚኖች ተፈተኑ ከባድ የሆነን መንቀጥቀጥን ተንቀጠቀጡ ተናወጡ ሙናፊቆች የዛን ጊዜ ፍንትው ብለው አውራታቸው ተጋለጠ ወይ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا اللهنا መልእክተኛው ማታለል ካልሆነ በስተቀር ጭብጥ ያለው ቃል አልገቡልንም اتهم الله ورسوله بالغرور والعياذ بالله እንግዲህ ማይሆን ግምት ውስጥ ገቡ ማለት አንቢያዎች ይፈተናሉ ሳሊሖች ይፈተናሉ مثل الذين خلوا من قبلكم ማለት ሱነቱሁም ይድሮቹ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእነሱ ላይ ሲያደርገው የነበረው ሱናው ለተጀደ ለሱነት الله تبديل كما قال تعالى فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين قدمتوا مثال كتبوا هيقوم وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله دعاء يدربون نزا يامنونا መልእክተኛው መቼ ነው አላህ የሚለናል ያ አላህ አሁን ነው የምንፈልገው ضاقت الحيل ወጫ መግቢያ ተቦናል ካንተ በስተቀር መሸሻ የለንም አሁን እርዳን ይያሉ ከልባቸው አላህን ለመኑ ማለት يدعون بقرب الفرج والمخرج من عند الضيق الحال والشده هذا الله من قال ان نصر الله قريب
ለነሱ እንደው በሰው አቅም ስለሚያስቡ ተራቀባቸው እንጂ አላህ ነው ቅርብ በጣም ቅርብ ነገሮችን በሴኮንዶች ውስጥ ከዲር ያደርጋቸው ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال አንድ ሰው አይኑን ጨፍኖ እስከሚከፍት ድረስ አላህ አንድ ነገር ወደ ሌላ ነገር ቀይሮት إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ስለዚህ ከሽዳ በኋላ ጠበቅ ያለ ሽዳ ችግር ካጋጠመ በኋላ ኢማን ካለ ነስር መምጣቱ ምንም የማይቀር ነገር ነው وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره ያንተ ጌታ በጣም ይገረማል ባሪያዎች እንዴት ተስፋ እንደሚቆርጡና وقرب غيره وقرب غيثه ለተሪዋያ አለ እርዳታው ወይም ለውጡ ደግሞ እንዴት ቅርብ እንደሆነ ስለሚያውቅ رب العالمين ይገረማል ማንኛውም ነገር መቀያየር በአጭር ጊዜ ይችላልና فينظر إليهم أذلين قانطين ተስፋ ቆርጦ ያያቸዋል يضحك يعلم أن فرجهم قريب فرجው ቅርብ መሆኑን ስለሚያውቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይስቅባቸዋል ስለዚህ ዋናው ነገር ምንድነው ትፈተናላችሁ ግን ነስር ደግሞ ይመጣል አብሽሩ መንገዱን ይዛችሁ ብቻ እስከ ጥግ ድረስ ቀጥሉ ያስአሉነክ አሁን ወደ ሌላ ነገር ገባ ሱብሃንአላህ ግን ሌላ ነገር አይደለም ተያያዥ አላህ መንገድ የሚደረገው ትግል በገንዘብም በህይወትም በሁለንተናዊ ነገር ሁሉ መሆን የሚገባውና አሁን ስለ ነፈቃ ነው ያወራል ነፈቃቱ ተጠውዕ ናት ያሉ አሉ ዑለማዎች ሰደቃ የሱና ሰደቃ ማለት ነው አይደለም ፈርድ የሆነ ነው በዘካት ተቀየረ እንጂ ያሉም አሉ አልሙሂም አያው አጠቃላይ ስለ ነፈቃ ይጠይቁሃል ማዛ ينفقون ማለት كيف ينفقون እንዴት ነው በምን አይነት ቦታ ላይ ነው ገንዘባችንን ወጪ ብናረግ አላህ ዘንድ የበለጠ ተወዳጅ የሚሆነው ቃሉና ጠየቋቸው ሰሃቦች ያው ይጠይቁሃል አላቸው አላህ ያገው ሊመጣ ነውና መልሱ ደግሞ ይሄ ነው ብሎ ነገር ቁል በላቸው ما انفقتم من خير ከገንዘብ እናንተ ምትለግሱት በላጭ የሚሆነው فافضلها ما كان للوالدين ደግሞ فليكن للوالدين ለወላጆቹ ከዛ ለቅርብ ዘመዶች ከዛ ለየቲሞች ከዛም ለምስኪኖች ከዛም ለመንገደኞች ባለ ጉዳዮችና ችግረኞች ካሉ ሁሉም አንድ ደረጃ አይደለም ያላቸው ከማንም በፊት ቅድሚያ ሊሰጥ የሚገባው ወላጅ ነው hatta ከወላጆች እናት ቅድሚያ ሊኖራት ይገባል ከአባት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያው በሌላ በሐዲሳቸው እንደተናገሩ ማለት ነው በአንድ ሐዲስ ደግሞ ኡመከ ወአባከ ወኡኽተከ ወአኻከ ثم أدناك فأدناك ለእናትህ በጓል ከዛም ለአባትህ ከዛም ለእህትህ ከዛም ለወንድምህ ለሴቷ ቅድሚያ ሰጡ ማለት ነው እህትና ወንድም መሐከልም ራሱ ثم أدناك فأدناك ከዛም የቀረበህን ሰው والأقربين እንግዲህ ميمون بن مهران يتبالو أحد السلف منالو اتن آية أنببنا هذه مواضع النفقة الذين أجوا يصدق أبو طاول ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان الله سبحانه وتعالى كبروا على التكسم مزمور ويمدمو موسيقى على نسام ويمدمو سئلوچن على نسام እዚህ ቦታ ላይ የግድግዳ ልብስንም على نسام ማለት ዛሬ ሰው በጣም ወጪ የሚያወጣባቸው እነዚህ ነገሮች ናቸው ጭፈራው ለካሜራው ግድግዳው ልብስ ለምኑ ለቤቱ ዴኮሬሽን ነው የሚያወጣው ፊሰቢልላህ ከሚያወጣው የበለጠ ማለት ነው በጣም ከባድ አባባል ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ከተከተ በኋላ የተረፈ ደግሞ ምንድነው ሲባል ወማ ተፍዐሉ ምን ኸይር ያለው አሁንም ፊውጁል ኸይር ነው መውጣት ያለበት ባላቸው ሆነ ፊውጁል ኸይር ላይ የወጣ ገንዘብ ተቀማጭ ነውና ማለት فإن الله به عليم الله ያውቀዋል ሰው ባያውቅም እናንተ ኸይር የሆነ ነገር ላይ ወጪ አድርጉ አላህ ዘንድ ተመዝግቦላችኋል وسيجازيكم بأوفر الجزاء ዳጎስ ያለ ክፍያውን ይከፍላችኋል ይመነዳችኋል አሁን ተመለሰ ደግሞ እንደገና ወደ ጂሃድ في سبيل الله قال كتب عليكم القتال ጠላቶችን መዋጋት ግዳጅ ተደርጎባችኋል دفاعا عن بيضة الإسلام እስላምን ለመከላከል ዲኑን ለማበላሸት አማኞችን ለማጥቃት የሚነሳን ሁሉ መክታችሁ ልትመልሱት እሱም ሰው ነው እንተኩኑ ተዕለሙን فإنهم تعلمون እሱ ለባጢሉ ሊታገል ሲመጣ አንተ ደግሞ ጀና ታጥፈት ተማጻኝ ልትሆን አይገባም صريح القرآن ግዳጅ ነው እንደ ሶላት كتب عليكم الصيام ጾም እየጾምን ያለን كتب عليكم القتال የሚሰራባት በጣም ጥቂት ሰው كتب عليكم القصاص ለቶም ኪታብ ናቸው ኪታብ ማለት ፈሪዳ ማለት ነው قال الزهري رحمه الله الجهاد واجب على كل احد غزا او طعد فمن يوم ሰው ላይ ጂሃድ ግዴታ ነው ዘመተም ተቀመጠ فالقاعد عليه اذا استعين ان يعين غزا ሲጠየቅ ማገዝ واذا استغيث ان يغيث እርዳታ ሲጠየቅ መርዳት واذا استنفر ان ينفر ዘመቻ ሲፈለግ መዝመት وان لم يحتاج اليه قعد ያልተፈለገ ጊዜ ያን ጊዜ ነው መቀመጥ የሚችለው ማለት في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية
الجاهلية ሳይዘም ስለ ዘመቻ ጉዳይ ከራሱ ጋር ሳይወያይ የሞተ ሰው የጃሂልያ ሞት ነው የሚሞተው ይሄ ነው ዋጅብ ነው ግን ወሆ ኩርሁላኩም ያ ካለ ለእናንተ የሚጠላ ነገር ማንም ገንዘቡን ህይወቱን ለመለገስ في سبيل الله ደስ ብሎት ላይዘም ይችላል በቤቱ በመቀመጡ እድሜውን የሚያስረዝም ይመስላል አይደለም ነገሩ ግን ሁሉም እኩል ተመሳሳይ እድሜ ነው የሚኖር ደግሞ በሰው እጅ መሞት ያለበት ሰው ካለ ተሸሸበት ቦታ ነው በሰው እጅ የሚሞተው قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال الى مضاجعهم قل لن ينفعكم الفرار من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا يا لو وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم عند ነገር ልትጠሉ ትችላላችሁ እሱ ለእናንተ የተሻለ ነው እንዴት የተሻለ ነው حياه العزه ትኖራላችሁ ፍላታችሁ ያከብራችሁ አሸናፊ ትሆናላችሁ ሀገሮቻችሁን ገንዘቦቻችሁን ልጆቻችሁን ታድናላችሁ ስለዚህ خير ነው አላህ ሲያዛችሁ እናንተ ሊጎዳ አይደለም وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم አንድ ነገር ደግሞ እናንተ ልትወዱ ትችላላችሁ ግን ያ እናንተ ወደዳችሁት ማለት ጥሩ ነው ማለት አይደለም ጎጂ ነው የምትወዱት ነው ሰው ሁልጊዜ የሚጎዳውን ነው የሚጎዳውን ስለሚወድ ነው እየሰከረና ይዋለን የሆነ በቃ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم يعني انكم تحبون القعود عن القتال ومتاجل مكمتن تمرطالاችሁ ከዛ በኋላ ግን يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم ማገር ላይ በስልጣን ላይ ጠላት የበላይ መሆን ያጋጥማችሁና ለአላህ ባሪያ መሆን ጠልታችሁ ለሰው ባሪያ ትሆናላችሁ አላህ ይበጃችሁና ያዘዛችሁ والله يعلم وانتم لا تعلمون አላህ ያውቃል የነገሮችን መጨረሻ ስለዚህም ለዱንያ ለአኺራችሁ የሚበጃችሁን ነው ያዘዛችሁ ትዕዛዙን ተቀበላችሁ ተግባራዊ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ እናንተ የሚበጃችሁ ነው አታውቁም አላህ ስለሚያውቅ ነው ወህይ አውርዶ ነብይ ልኮ እያስተማራል يسالونك عن الشهر الحرام ስለተከበረው ወር ይጠይቁሃል قتال فيه قل قتال فيه كبير በሱ ስለመዋጋት ይጠይቁሃል ይሄ ረጅም ቂሳ ያለው ታሪክ ነው ወይም ደግሞ ስለ አንድ ዘመቻ ነው የሚያወራው እሱም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ ሰራዊት ቡድን ላኩ አቡ ዑበይዳን አሚር አድርገው ዑበይዳ ትንሽ መንገድ ሲጀምር ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መለየቱ ተዛለውና ባብቶ አለቀሳ ከዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሱን አስቀሩና አብዱላህ ኢብኑ ጀህሽ የተባለ ሌላ ሰሃቢ የዛ ጀማዓ አሚር አድርገው ላኩ ደብዳቤ ጻፉለት እንዲህ አይነት ቦታ ሳትደርስ ይችን የኔን ጽሁፍ እንዳትከፍታት አሽገው ነው የሰጡ ከዛም እሱ ጉዞውን ቀጠለ ማንንም ሰው አብሮ ያለ ሰው የደብዳቤውን ጭብጥ ካስረዳቸው በኋላ አንተ ጋር መሄድ ማይፈልግ ካለ እንዳታስገድድ لا تكرهن احدا على السير معك من اصحابك كذا فلما قرأ الكتاب استرجع زعلበት ቦታ ላይ ደረሰና አብዱላህ ኢብኑ ጀህሽ رضي الله تعالى عنه ደብዳቤውን ሲከፍተው إنا لله وإنا إليه راجعون لنا ቀጥሎ سمعا وطاعة لله ورسوله الله ለመልእክተኛው ታዛዥ ነን አለ ከዛ ደብዳቤውን አነበበላቸው ሁለት ሰዎች ብቻ ሲመለሱ ሌሎቹ አብረውት ለመዝመት ፈቃደኛ ሆኑ ከዛም ሙሽሪኮች ሸቀጥን ይዞ ይጓጓዝ የነበረ አንድ ሰው አብዱልማን ነው ኢብኑ አልሐድረሚ የሚባል አገኙና ገደሉት እሱ እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የጁማዳ ወር የመጨረሻ ቀን ነው ወይስ ረጀብ አንደኛ ነው የሚል ጥርጣሬ ነበራቸው ጁማዳ አልአኺራ ከሆነ ሸህሩል ሐራም አይደለም ረጀብ ከሆነ ሸህሩል ሐራም ነው ሸህሩል ሐራም ውስጥ መዋጋት እንግዲህ ከኢብራሂም ጀምሮ ተከለከለ ይችን ሙሽሪኮች እንደቀዳዳ አግኝተው በጣም አናፈሷት ማለት ምን አሉ መሐመድና ባልደረቦቹ ሁርማቱላህን ማክበር አለባቸው ይያሉ ይሰብካሉ እነሱ ደግሞ ሸህሩል ሐራምን ይዳፈራሉ ሸህሩል ሐራምን መዳፈር አዎ ወንጀል ነው እንዳላችሁት ነው يسالونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير ሱስ መዋጋት ከባድ ወንጀል ነው አዎ ግን የእናንተ ደግሞ ከዛ የባሰ ነው የራሳችሁን ትልቅ ወንጀል ተታችሁ የሰዎች ለዛው ሸህሩል ሐራም መሆኑ እርግጠኛ ሳይሆኑ የጁማዳ የመጨረሻ ቀን ነው በሚል ነው ጣላት ናቸው እንግዲህ እነኛ ሰዎች ድሮም ጀምሮ እየተዋጉ ከሀገር ያሳደዷቸው ናቸው ከተወለዱባት ሀገር ከመካ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሷሃቦቻቸው ጋር ተሰደው ይሏል እነኚህ ስደተኞች ያሳደዳቸውን ሰው አግኝተው መንገድ ላይ ተፋልመው ስለገደሉት ሸህሩል ሐራምን ተዳፈረ ሁርማት አይጠብቅም ይያሉ አናፈሱ አዎ እነሱ በሙእሚኖች ላይ ያለን ስህተት ሲናገሩ ስህተቱ ስህተት አይደለም ብሎ መከራከር አያስሄድም ሙእሚኖቹ ሊሳሳቱ ይችላሉ የተሳሳቱትን ስህተት ነው ብሎ ማረጋገጥ ግን ሲወዳደር وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل አምስት ወንጀል ቆጠረላቸው አንደኛ ከአላህ መንገድ ማደናቀፋቸው ድሜልካቸውን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዳዕዋ ተጀመሩ ጀምሮ ሰዎች እንዳያምኑ ያመኑ እንዲመለሱ ካልተመለሱ
እንዲቸገሩ ማድረግ መሰናከል ይፈጥሩ ነበር አንድ ሁለተኛ ራሳቸው ኩፍር ውስጥ ነው ያሉት ወኩፍሩን ቢያ ሶስተኛ ደግሞ መስጂድ አልሐራም ለሐጅ ሲመጡ ሙእሚኖች ለዑምራ ቢመጡ ወይም እዛ የሚኖሩ ሰዎች ወደ መስጂድ አልሐራም ይመቅረብ መብት እንደሌላቸው አድርገው ሲያሰናክሉ ነው የኖሩት መስጂድ አልሐራም አጠገብ የተወለደን ሰው ከገዛ ሀገሩ ላ ኢላሃ ኢላላህ ስላለ ብቻ ማባረር ራሱ ከባድ ወንጀል ነው ወኢኽራጁ አህሊሂ ቀጠለ ማለት ነው صد عن سبيل الله عندنا كفر بالله ሁለት ነው صد عن المسجد الحرام ሶስት إخراج أهل المسجد الحرام منهم የመስጂድ አልሐራም ነዋሪዎች ከሀገራቸው ማባረር አክበሩ عند الله ሙእሚኖች በስተት ከሰሩት ወንጀል የበለጠ ነው እናንተ ሆነ ብላችሁ ለረጅም ዘመን ያደረጋችሁ ከዛ በላይም መራለ والفتنة أكبر من القتل الفتنة ማለት الشرك بالله ማለት ወይ ደግሞ الفتنة ማለት ሙእሚኖችን በእምነታቸው ላይ መፈታተን ማለት ሰው ከመግደል የበለጠ ወንጀል ነው አዎ ሰው መግደል ወንጀል ነው ግን ይሄ ደግሞ ከዛ የበለጠ ነው አላቸው ማለት ولا يزالون يقاتلونكم الله سبحانه وتعالى ከዛ ቀጠለ እነኚህ ሙሽሪኮች እቺን ቀዳዳ ተጠቅመው የሙእሚኖችን ስም ለማጉደፍ ይሞክሩ እንጂ እነሱ መዋጋትን ተውባ አድርገው የሰው ነፍስ አክብረው የሚመለሱ አይደሉም እናንተን ከመዋጋት አበደን አይወገዱ ጦርነቱን የሚያቆሙት በእነሱ በኩል መቼ ነው እናንተ ከእምነታችሁ የተመለሳችሁና ካፊር የሆናችሁለት حتى يردوكم عن دينكم ያ የኩፍሩ አይነት የነሱ እምነትን ባይሆን ችግር የለም ብቻ ከእስላም እንዲወጣ ነው የሚፈልጉት ዛሬ እንደዚህ ነው የሚሉት ያ ሙስሊሞች ክርስቲያን እንደሆኑ ምን እንደሆኑ አይደለም እንፈልገው ብቻ ከእስልምናው እንዲርቁ እንፈልጋለን ያነ ኩለማ ሰው الاسلام ኩፍር ከእስላም ውጪ ያለ በአጠቃላይ ኩፍር ስለሆነ ኩፍር ውስጥ መግባቱን ብቻ በአኽላቁም ሆነ በአቂዳውም ሆነ በሆነ ነገር ብቻ ከዲን እስላም ሸርተት እንዲል የተቻለውን ያደርጋሉ حتى يردوكم عن دينكم ያ እንግዲህ እንደ ዓላማ ነው ይሄ ان استطاعوا ከተሳካላቸው ያስተቡቱልኝ ይሳካላቸው አለ በተለይ ደግሞ ሙእሚኖችን ከራሳቸው ላይ የሚከላከሉ ከሆነ በጭራሽ አይሳካላቸው ግን እነሱን ተከትሎ ከእምነቱ ተመልሶ የሚከፍር ሊኖር ይችላል እሱስ ومن يرتد منكم عن دينه እናንተ መካከል ከዲኑ የሚመለስ فيموت وهو كافر ካዲ ሆኖ የሚሞት በክህደት ላይ فاولئك اصحاب النار اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره እነዚያ ስራዎቻቸው የተበላሹ ይሆናሉ በዱንያም ላይ በአኺራ የደከሙበት ማንኛውም በጎ ነገር እንኳን ብሎ የሚሰሩት ነገር ዋጋ አልባ ነው የሚሆንባቸው ምክንያቱም ሰው እምነት ከሌለው ከዛ ውጪ የሚሰራው ነገር ሁሉ ውድቅ ነው ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين በእምነት የሚክድ ሰው ስራው ተበላሽቷል እሱም በአኺራ ላይ ከከሳሪዎች ይሆናል ብሎ አላህ ተናግሯል ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ወዳንተና ካንተ በፊት ወደ ነበሩ ሰዎች ነብዮች ወህይ ወርዷል ካሻረክ ስራ ይበላሻል የሚል ማለት ስለዚህ ሙርተድ የሆነ ሰው ከአላህ መንገድ የወጣ ሰው የደከመበት ሁሉ በባዶ ይቀራል ማለት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዛ ለተገደለው ሰው የነሱ ዋጋ ከፈሉ ለኢብኑ አልሐድረሚ ማለት ነው የሙእሚኖችን ጥፋትን በጥፋትነት ተቀበሉት ያ ማለት ግን ሙሽሪኮችን ከወንጀል ነፃ እንደማያደርጋቸው አረጋገጠ ረብል ዓለሚን ማለት حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار እነዛም የሳት ጓዶች ናቸው ጓደኛ ከጓደኛ እንደማይለየው ለዘላለም ሳት ጋራ በጣምራ ይኖራሉ هم فيها خالدون እነሱ ሙስታውስ ዘውታሪዎች ናቸው ان الذين امنوا والذين هاجروا እነዛ ያመኑና ካመኑ በኋላም ለምነታቸው ሲሉ የተሰደዱ እምነቴን አላስደፍርም አልቀይርም ብለው ወጃሃዱ في سبيل الله በአላህ መንገድም ላይ የታገሉ اولئك يرجون رحمه الله يا الله الرحمه ተስፋ ያደርጋሉ አላህ ደግሞ በረህመቱ ላይ ተስፋ ያደረገን ሰው በባዶ አይመልስም ጥፋት እንኳን ቢኖራቸው ወንጀል እንኳን ቢኖራቸው والله غفور لذنوبهم رحيم بهم ወንጀላቸውን የሚምርና ለነሱም የሚያዝን የሆነ ጌታ ነው ይላል الله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ومنافع الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك يطيقوها عن الخمر والميسر سلا أسكارنا سلا كما قل بلاتشو فيهما إثم كبير من نصوص تلك وانجلال وإثمهما أكبر من نفعهما خطياتشو كتكماتشو يبلتنو ويسألونك ماذا ينفقون من عندما يصوتون يطيقوها قل العفو ترفنو ممصوتي اللباتشو بلاتشو كذلك يبين الله لكم الآيات الله اندي بزملكو أنا كتوچون يابرار الله تحال لعلكم تتفكرون تاستنتنو زندك كجلالنا في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة اندك تاستنتنو ويسألونك عن اليتامى سليتي موچم يتيجقوحال گنزباتشو انديت مياز اندالبت قل إصلاح لهم خير لنسو ما بجت ما استكاكل يتشالن وإن تخالطوهم بتقلاقلواتهم فإخوانكم في الدين فإخوانكم وندموچاچو ناچو والله يعلم المفسد من المصلح الله أتخين كم يسامر سو ليتو يوقع ولو شاء الله بفلق نورو لأعنتكم بحققاتوچو ياشقراچو نبر إن الله عزيز حكيم الله طببنيا هيال طببنيا يهونا جيتا يسألونك عن الخمر والميسر سلا قمارنا سلا أسكاري مدد يطيقوحال ይሄ የአስካሪ መጠጥን ሁክም በተመለከተ ከወረዱ አንቀጾች መካከል አንዱ ነው መጀመሪያ አካባቢ ስለሱ የወረደው በመካ የመጣችው አንቀጽ ናት ሱረቱል አን-ነህል አካባቢ ያለች ማለት ነው ምንድነው የሚለው ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ከተምርና ከወይን ፍራፍሬዎች አስካሪን ተሰራላችሁ መልካም ሲሳይንም እንደዚሁ አስካሪ መልካም ሲሳይ እንዳልሆነ ጠቆመ ማለት ግን አልከለከለም በዛ ሰዓት ለምንድነው አረቦች በጃሂልያቸው ማንኛውም ደግሞ የጃሂልያ ማህበረሰብ በማንኛውም ዘመን አስካሪ መጠጥን በመውደድ የተጠነበዘ የህይወታቸው አካል ምንድነው እናንተንማ የሚያስደስታችሁ ሳትጠጡ ብሎ ተገርመው የሚጠይቁ ካፍሮች ዛሬ ምን እናገኛለን ሳትጠጡ ታዲያ ምንድነው የምትደሰቱ ይላል የህይወት እንግዲህ አላህ ሸይ ያገኙት እሱን ነው እነሱ በዚህ ደረጃ የተጠነበዙ ሰዎችን ከመጀመሪያው አትጠጡ ቢላቸው ኖሮ እሺ ብለው የመቀበል እድላቸው ጠባብ ይሆን ነበር ቁርአን ግን ተርቢያው ፈሪድ ነው ለየት ያለ ተርቢያ ስለሆነ የሚያደርገው ቀስ በቀስ እየወረደ ያስተካከለ ዛሬ አንድ ባህሪ ነገ አንድ ባህሪ እየጣሉ በእስላም አስተምሮት እየተኩ እንዲሄዱ ስለሚፈለግ መጀመሪያ ላይ ተቆም አደረገ አቅል ያላቸው ሰዎች እንግዲህ ያስባሉ ምንድነው ሸከርና ሪዝቀን ሐሰንን ጎን ለጎን ማስቀመጥ ከተምርና ከወይን ፍሬዎች አስካሪና ጥሩ ሲሳይን ትይዛላችሁ አለ ይሄ ጥሩ አይደለም ማለት ተገልጿል ግን ሰዎቹ አልተላቀቁም ቀጠሉ በኋላ እንግዲህ ከጃሂልያ ጀምሮ ማይጠጡ ሰዎች ነበሩ ሰሃቦች እንደነ አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ዑመር ኢብኑ ኸጣብም በጣም ያው ይጠሉት ነበር እንደውም ይሄ ተሕሪም ኸምርን የሚያሳየው አያ እንዲወርድ በጉጉት ይጠብቁ ዱዓም ያደርጉ የነበሩት ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ናቸው አላህ ወበየደና في الخمر بيانا شافيا እያሉ ከዛ ቀጥሎ ይሄ ወረደ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ትልቅ ወንጀልም አለበት አላው ሰው ይፈነካከታል ገንዘብ ይባክናል ጭቅጭቅ ይፈጠራል በሌላ አያ እንደገለጸው انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر አጥያቱ ይሄ ነው መናፊዑ ደግሞ ያው የጠጡ ጊዜ ትንሽ ነሸጥ ይላቸዋል ያንን እንደ ደስታ ይቆጥሩታል ዛሬም የታሰበ ያለ ይሄ ነው እንደውም መሽሩባት ሩሂያ ነው የሚሉት እኮ ኸምር የመንፈሳዊ ተሐድሶ የሚገኝበት አይነት ነገር አድርገው ነው የሚያስቡ ከዚህ ከገሃዱ ዓለም ወጥተው ወደ ቅጀት ዓለም ሲገቡ ጥሩ ህይወት ያሳለፉ ይመስላቸዋል ተጨባጭ ግን አይደለም ልክ አረቦች ምንድነው የሚለው አንዱ وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير የጠጣው ጊዜ የኸወርነቅና የሰዲር ኸወርነቅና ሰዲር የሚባሉ ትላልቅ ቤተመንግስቶች ነበሩ ኢራቅ አካባቢ ላይ የዛ ባለቤት ሆናለሁ አለ ሳይኖረው የኖረው ይመስላል ቤተመንግስቱ የሱ ይመስላል ምንም ምስልና ተካሩ ሲለቀይ ደግሞ የፍየልና የግመል ባለቤት ሆኜ አርፋለሁኝ እና እንዲህ አይነት የቅጀት ሐያት ውስጥ መቆየቱን ነው እንግዲህ እነሱ መናፊ አርገው የሚቆጥሩት ከዛም ውጪ ደግሞ በገንዘቡም የሚገኝ ጥቅም አለ ያው ይሸጣሉ ዛሬም እንግዲህ የኸምር ተቋማት በጣም ከፍተኛ የዳውን ሀብት የሚበዘብዙበት ተቋም ነው ድርጅት ነው በነገራችን ላይ ሌሎች ኢንዱስትሪዎች ሳይበዙ የኸምር ኢንዱስትሪዎችና የጫት ገበያ በጣም በዝቶ ይተዋላል እንግዲህ መርከንከን ካላለ ሰው ገንዘቡን አያወጣምና ይመስለኛል ሞቅ እያደረጉ መዝረፍ ነው ማለት ነው እና ያ ነው መናፊዕ ተብሎ የታሰበው ወመናፊዑ للناس ከዚህ ጋር ተያይዞም እንግዲህ قل فيهما اسم كبير ومنافع
للناس ብሎ ሲያበቃ وإثمهما أكبر من نفعهم ወንጀላቸው ከጥቅማቸው የበለጠ ነው ይላል። ይሄ ሁለተኛው እርከን ነው ግን ክልክል ነው አላላቸው። ከዚህ በኋላም ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ዱዓቸውን ቀጠሉ كما في مسند الإمام أحمد ምን አሉ اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا خمر ላይ በቂ የሆነ ፈዋሽ የሆነ ማብራሪያ አብራራልን ብለው ዱዓ አደረጉ። ከዛ ከለታት አንድ ቀን ያው እንግዲህ ከፊሎቹ ይጠጡ ነበር ከፊሎቹ አይጠጡም ተወት ያደረጉም አሉ። وإثمهما أكبر من نفعهما ሲባል የታቀቡ የጠጡና ያልጠጡ አንድ ላይ አንድ ቀን ሰግዳለን ብለው የጠጣውን አስቀደሙት። ሶላት መስገድ ጀመረና የሚቀራው ቁርአን ተርተጅ على لسانه ራሱ ላይ እንግዲህ እንተባተበበትና قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ولا تعبدون ما أعبد እንደዚህ ያለ ደበላለቀው ማለት። ከዛ በኋላ ሌላ አያ መጣ ያ አዩሃ ምንድነው የሚለው መጣ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى سكار ላይ ሆናችሁ ሶላት አትቅረቡ። ሶስተኛው መርሐላ ነው እንግዲህ ይሄ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا جنابا ሆናችሁ አትጠጡ ማነው መስጊድ አትግሩ ولا تقربوا الصلاة إلا سكار ላይ ሆናችሁ ሶላት አትቅረቡ አላቸው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ጧት ከጠጡ ዙር ድረስ ላይለቅ ይችላል። ቀን ከጠጡ ዐስርና መግሪብ ኢሻ ድረስ ሊቸገሩ ይችላሉና ምን አደረጉ መላቀቅ ያልቻሉት ሰዎች ሌሊት ብቻ ከኢሻ በኋላ ይጠጡና በዛው በእንቅልፉም በምኑም ያልፍላቸዋል። ፈጅር ተነስተው ይሰግዳሉ። እንዲሁ ያሉ ገፉ የተወሰነ ጊዜ። ከዛ በኋላ ሱረቱል ማኢዳ ላይ ያለው አንቀጽ መጣ ያ አዩሃ الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر خمرنا ቁማር የአምልኮ ተክል ድንጋዮችና ጽላቶች የሰይጣን ስራ የሆኑ ቆሻሻዎች ናቸውና ራቋቸው ትድኑ ዘንድ ይከጀላልና። ደግሞ خمر በመጠጣት የምታተርፉት ነገር انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء በመሐከላችሁ ጠብና ጥላቻን ማስገኘት ነው የሚፈልገው። في الخمر والميسر በቁማርና በخمر አለ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه الله ذكرنا ከሰላትም ሊያዘናጋችሁ ነው የሚፈልገው። فهل انتم منتهون ተከለከላላችሁ ሳትከለከሉ ሲባል ሙእሚኖች በአጠቃላይ እንተሃይና ብለው እንተሃይና አቆምን ብለው አቆሙ ማለት ነው። እና መይስር ማለት ምንድነው? ቁማር ነው። በዘመናችን አጠራር ደግሞ ሎተሪ በሉት። እሱ መይስር ማለት እሱ የቀናውም ሰው የሰው ገንዘብ ነው ዘርፎ ቤቱ ይዘው የሚገባው። በሰደቃ መልኩ አላወጣውም፣ በመዋጮ አይደለም፣ በልያ አይደለም፣ አገኛለሁ ብሎ ያወጣው ነው። ያልቀናውም ሰው ገንዘቡን ይከስራል። ከዛም ደግሞ ግለሰቦች አንድ ላይ የሚጫወቱበት ሁኔታ ካለ መጣላታቸውና መጨቃጨቃቸው አይቀርም፣ እልህ ይገባሉ። ለዚህ ብዙ ፈተና ያስከትላል ማለት ነው። ويسألونك ماذا ينفقون ምንን ወጪ ማድረግ እንዳለባቸውም ይጠይቁሃል አለ። ቅድም ماذا ينفقون የሚለው መልሱ ምንድን ነበር የሆነው? للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ነበር። ለነዋን እንደሚሰጥ ነበር ጥያቄው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ምን አይነት ገንዘባችንን ነው መለገስ ያለብን ብለው ጠየቁ። የምትለግሱትማ ከመሰረታዊ ፍላጎታችሁ የተረፈን ነው። ከዛ በኋላ ነው አፉ ማለት ትርፍ ማለት ነው። وقد جاء في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله عندي دينار አንድ ዲናር አለኝ አላቸው። አንፍቅሁ على نفسك አሉት። ለራስህ ወጪ አድርግ ሰድቆ እንደገና ለማኝ ሆነ አይደል። ተራ ሌላም አንድ አለኝ አላቸው። قال انفقه على اهلك ለባለቤትህ አሉት። قال عندي اخر ሌላም አለኝ ሶስተኛ ዲናር አለ። قال انفقه على ولدك ለልጆችህ አድርግ። አሁን እንግዲህ የቤተሰብ አባላት ፍላጎታቸው ከሞላ ጎደል ከተሳካ በኋላ አሁንም አለኝ ስላቸው አንተ አብሰሩ ቢያል። አሁን ደግሞ የት ቦታ ላይ መሆን እንደሚገባ አንተ ታውቃለህ። ከዘመዶች መካከል የተቸገረ ይኖር ይሆናል። እንግዲህ አድና ከፋድናክ እንዳለው እንደቀድሙ ማለት ነው። ይሄ ሐዲስ አለ። በሌላ ሐዲስ ሙስሊም የዘገቡት ነው። በሌላም ኢማም ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها براسه جمرنا أصلا صدقات ولو متطاون أتكلكلا فإن فضل شيء فلأهلك كترف دمه لبالبيتك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك لزمدوا الشهدرك فإن فضل عن ذي قرابتك هكذا وهكذا كزمدوا الشمترف دمه كعلا بيتزمد شكرنيا كليلة عندهم بلو شابكو وقرابكين مالتنا لقس بلو عززوت المهم مؤمن سأل مهن ومتعطر يلبت تكبعي كمهن يلك مالا وذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى كصدقة هلو بلاتو راسم كتاله على ميدرقنو ياتون كذابالا يتنا يستاوسات الله تتشات الله بلو لنقنو متبكا يشكرا وفوهنا كن اندو يتنكو والستات مرو بلو لكوچو يجلال مالا كذا منالو واليد العليا خير من اليد السفلى يلاين نوا اجي كتاچ نوا اجي تبلطالچ ማለት ሰጪ እጅ ከተቀባይ ከተቀባይ ከታች ነው እጁን የሚያደርገው ለመቀበል ሲል
ማለት ትሻላለች አሉ ወብዳ ቢመን ተዑል በምትቀልባቸው ቤተሰቦች ጀመር ስለዚህ ቁል العفو ማለት ይሄ كذلك يبين الله لكم الآيات እነዚህን ህግጋቶች እንደተነተነው ሁሉ ሌሎችንም አናገቶቹን አላህ በዚህ መልኩ ያብራራላችኋል አምርና ነህዩን ወዕድና ወዒዱን አጣምሮ ይነግራችኋል لعلكم تتفكرون እንድታስቡ ተፈልጎ ነው في الدنيا والآخرة በዱንያና በአኺራ ጉዳዮች ላይ ዱንያ እንዴት ጠፊ እንደሆነች አኺራ ደግሞ እየመጣች እንደሆነ አቅለኛ የሆነ ሰው ለዱንያ ሳይሆን ለአኺራ ቅድሚያ መስጠት እንደሚገባው ታስቡ ዘንድ كما قال الحسن البصري هي والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء الدنيا عالم يفتنا أجر كذا ولا تفي هنا تشاغمات وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء آخرة ደግሞ የጀዛእ አገርናት ከዛም ደግሞ ቀጣይ የሆነች አገርናት ይሄን እንድታውቁ ነው لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة የተባለው ከዛ በኋላ ደግሞ የቲሞችን የሚያሳድጉ የቲም ዘመዶችና ቤተሰቦች ኑረዋቸው ከቤተሰቦቻቸው የወረሱትን ገንዘብ በአሳዳሪነት የሚመሩ ሰዎች እንዴት መምራት እንዳለባቸው ጠየቁ ወይስአሉነከ عن اليتامى عن اموال اليتامى ማለት የቲምን ገንዘብ መብላት ወንጀል እንደሆነ ተናገረ ሱረቱ ኒሳ ቁጥር 10 ላይ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ነዛ የቲሞችን ገንዘብ በበደል የሚበሉ ሰዎች ወደ ሆዶቻቸው እየበሉ ያሉት እሳትን ነው እሳቱን ውስጥ ገብተው ይጋፈጣሉ ሲል ሰሃቦች በጣም ደነገጡና የቲም ቤታቸው ውስጥ ያሉ ሰዎች የቲሞችን ምግባቸውን ለብቻ መጠጣቸውን ለብቻ እያደረጉ ላይ ያ የቲም ለብቻው ምግብ ሲዘጋጅለት የተዘጋጀውን አይጨርስም ሌላ ሰው ደግሞ ይበላው ምግቡ ይበላሽና መጣል ጀመረ ቤተሰብ ጋር እንዳይቀላቀሉት የቲም ገንዘብ እንዳይቀላቀልባቸው ሰው ለብቻው እንዳይተውት እየተበላሸ ነው እንዴት ነው ብለው ጠይቁ ቁል ኢስላሁ ለሁም ለነሱ ቢበጃቸው መስራት ባይተዋርነትም ይሰማዋል ገለልተኝነትም ይሰማዋል ምግቡ ለብቻው የሚዘጋጅ ከሆነ የተረፈው መልሰህ አንተው ብላ እየተባለ ከቤተሰብ ጋር ለቤተሰብ አባል የማይታይ ከሆነ ጉዳት ነው የሚሆነው ሞራሉ ይጎዳል ስለዚህ ወይን ተኻልጡሁም ብትቀላቀሏቸው في طعامهم وشرابهم እናንተ ምግብ ከነሱ ምግብ ጋር የነሱ ምግብ ከናንተ ምግብ ጋር አቀላቅላችሁ በጋራ ብትጠቀሙ ኢኽዋኑኩም ወንድሞቻችሁ ናቸው ባይሆን ግን ቀላቅሎ መብላት ይቻላል በሚል ከነሱ ገንዘብ ላይ በርከት አርጎ ከራሱ ትንሽ አርጎ ሽፋኑን ተጠቅሞ እነሱን የሚጎዳ ካለ والله يعلم المفسد من المصلح الله አጥፊን ከአልሚ ለይቶ ያቀዋል ከሰው መደበቅ ቢቻልም ከረብ العالمين መደበቅ አይቻልምና ጥንቃቄ አድርጉ ተከላከል ተጀላላችሁ ግን እነሱ በሚጎዳ መልኩ መሆን የለበትም ወለው ሻአ الله لأعنتكم الله ቢሻኖሮ ያስቸግራችሁ ነበር ማለት ምንድነው ጥብቅ ህግ ደንግጎ እናንተ እንድትቸገሩ ያረጋችሁ ነበር ያግራራው ነው ያለው ግን ማግራራቱን ለበደል እንዳትጠቀሙበት ተጠንቀቁ ان الله عزيز الله ኃያል ነው ጥፋተኞችን ይቀጣል ሐኪም ጥበበኛ ነው ህግጋቶቹ በጥበብ የተሞሉ ናቸው ይላል የዛሬው ደርሳችን እዚህ ላይ እናቆማለን አላህ ለቀጣው ደርስ ደግሞ በሰላም ያድርሰን ወአኺሩ ዳዕዋና አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን